नमस्कार। वर्तमान शिक्षा विकास चैनल तरफ मु समस्त को स्वागत करुच्ची। आमर दशम श्रेणी ओडिया ग्रामर जो आलोचना होता छंद और अलंकार छंद चैप्टर टी आम भल भाव क्लियर कर पूर्व वीडियो रे मु अलंकार चैप्टर टाको पढ़ाऊली। अलंकार चैप्टर अलंकार डेफिनेशन अलंकार प्रकार भेद कही मु आगे को आगे नहीं। बर्तमान अलंकार दु प्रकार, गोटे हूँ शब्दालंकार अर्थ अलंकार। शब्दालंकार बुझेकरी शब्दालंकार तीन प्रकार, जमक आउ गोटे हूँ श्लेष आउ गोटे अनुप्रास। ये तीनटा जाक अलंकार को क्लियर कर। बर्तमान आम अर्थालंकार विषय जाना। अर्थालंकार मुझे तुम मान क्लियर कर देगी। साधारणतः गोटे पदरे गोटे शब्दर अर्थटा जदि नुआ नुआ रूप निए अर्थटा जदि भिन्न माने आसे भिन्न भिन्न रूप में आसे अर्थर चालुता प्रकाश पाइले अर्थालंकार क्या कहते ना गोटे पद मध्य विभिन्न शब्दर अर्थ प्रकाश पाई जो नुआ अलंकार है मैंने अर्थालंकार कही। अर्थालंकार तीन प्रकार, गोटे उपमा, गोटे रूपक, गोटे उत्प्रेक्ष। बर्तमान आम क्लियर भाव में उपमा अलंकार विषय जाना। प्रथम जाना दरकार उपमा कौन। उपमा अर्थ तुलना। आम जिते बड़े गोटे उपमार माने प्रकृत आख्या कर तुलना आम जिते बड़े दबा तुलना करवा क्या सहित से क्षेत्र में आमर उपमा शब्दटी आसे। तेणु मनकर आमर कहले यशोदा कृष्ण को कहले कौन आज कौन मुखचंद्रटा कला पड़ जाइए कि गोटे वार्ड पागला मुखचंद्र। जो मुखचंद्र वार्डटा प्रयोग करागला मुखचंद्र अर्थ हूँ मुख हूँ वर्णनीय वस्तु। मुख हूँ वर्णनीय वस्तु ताको चंद्र सागे तुलना करी। प्रकृत में मुहर चंद्र थाए कि ना चंद्र न थाए। या प्रकृत में वर्णनीय वस्तु हूँ मुख एवं चंद्र हूँ सहित तुलना कराई। तेणु मुख हूँ उपमेय जे वर्णनीय वस्तु प्रकृत में कहती माने उपमेय एवं जहाँ सहित तुलना कराई चंद्र हूँ उपमान। बुझिपार ना जो उपमाचक शब्द आसो से मुख आउ मुख चंद्रटा ये मुखटा को चंद्र सहित तुलना कराई। जे वर्णनीय वस्तु बुझे जे वर्णनीय वस्तु से हूँ आमर उपमेय एवं जहाँ सहित उपमा दि जाए सीटा हूँ चंद्र। तो मुख चंद्र आम कौन कह मुख चंद्र मुख है उपमेय चंद्र है उपमान। तेणु आम जापर बर्तमान उपमार दुईट जिनस थाए गोटे उपमान थाए आ गोटे उपमेय थाए। जी वर्णनीय वस्तु उपमेय एवं जहाँ सहित तुलना करा तुलनीय वस्तु हूँ उपमेय। बुझे उदाहरण स्वरूप आम आउ गोटे कहवा हे चंद्रवदनी। चंद्रवदनी कौन ता बदनटा चंद्र बदन परी बदन जार बदन मान शरीर शरीरटा को चंद्र सहित तुलना कराई। तो शरीर हूँ उपमेय चंद्र हूँ कौन उपमान। तेणु चंद्रवदनी हरिण बेका एमती गोटे गोटे शब्द थाए गोटे तुलनात्मक वस्तु आसी था। तेणु उपमा अलंकार जाना पूर्व आम उपमेय आ उपमान विषय क्लियर है। तेणु बर्तमान आम जाना तीनोटी अलंकार उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार। पहले उपमा अलंकार क्या कहते आम जो उपमा प्रयोग कली उपमान एवं उपमेय मध्य सादृश्य कथन हेले आम कौन कह उपमा अलंकार। जो जिनिस तुलना हम उपमान उपमेय सादृश्य कथन द्वारा उपमार गुण जहाँ थी सरी उपमेयर गुण जहाँ थी उपमान गुण से
ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଉପମାନ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ କଥନ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନା ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ବୁଝେଇବା ହେଲା। ଗୋଟେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ, ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ, ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଦ୍ୟ, ଏଇଟା ଉପମା ଅଳଙ୍କାରରେ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ରହିଲା, ଏଇ ଉପମା ଅଳଙ୍କାରଟିକୁ ଆମେ କେମିତି ଏଟାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାୟ ଏଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶରତ କାବ୍ୟରେ ହେଲା। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପଦରେ ମାନେ ଉପମେୟ କିଏ, ଉପମାନ କିଏ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଉପମେୟ ହେଲା ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ, ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ, ସୁନୀଳ ଅର୍ଥ ନୀଳ ଆକାଶ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପମେୟ, ମାନେ ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ବସ୍ତୁ। ତାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ନା ନୀଳ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ହେଲା। ନୀଳ ସମୁଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଉପମାନ, ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିବା ବୋଇତ, ବୋଇତ ସାଙ୍ଗେ। ସେମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ, ମାନେ ସୁନୀଳ ନୀଳ ଆକାଶରେ ଯେମିତି ଧଳା ମେଘଟା ଭାସନ୍ତି, ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ, ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ବୋଇତ ଭାସିଲା ଭଳିଆ ସେଇଟାକୁ ଆମର ଲାଗୁଛି। ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ବୋଇତ ଭାସିବା କଥାଟା ଯାହା, ଏଠି ଧଳା ମେଘଟା ମାନେ ଆକାଶରେ, ନୀଳ ଆକାଶରେ ମାନେ ମେଘଟା ଭାସିବାଟା ସେଇଆ। ଦିଏ ତମେ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଭାସିବା। ସୁନୀଳ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ, ମାନେ ଯେମିତି ନୀଳ ଆକାଶରେ କି ଭାସି ଯାଉଛି, ମାନେ ଧଳା ମେଘ ଗୁଡାକ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ନୀଳ ଆକାଶରେ ନୀଳ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବୋଇତଟା ଗତି କରୁଛି, ତାକୁ ସେ ସିନା ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଉପମେୟ ହେଲା ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ, ଧଳା ମେଘଟା ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରରେ କ'ଣ ହଉଛି, ମାନେ ଭାସି ଯାଉଛି, ଗତି କରୁଛି, ସେମିତି ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ବୋଇତ ଗତି କରୁଛି। ଏଇ ପଟଟା ହେଲା, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ହେଲା ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପମେୟ, ତା ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରାଗଲା। ଆଉ ଗୁଣ ସାଦୃଶ୍ୟ କଥନ, ସାଦୃଶ୍ୟ କଥନ ହେଲା ୟାର ସାଦୃଶ୍ୟ କଥନ ହେଲା ଭାସଇ, ସେଇଟା ବି ଭାସିଲା। ଏଇ ଗୋଟିକ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ଯେତେବେଳେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହବ ଗୋଟେ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଆସିବ, ଯଥା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଯଥା ମାନେ କ'ଣ? ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ଯେମିତି ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା, ସେଇଭଳି ତେଣୁ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ, ଗୋଟେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାରେ ଯଥା, ତଥା, ଯେସନ, ତେସନ, ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ ହବ। ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ନା ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯଥା, ତଥା, ଯେସନ, ତେସନ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆମର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଉ ୱାର୍ଡ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପମାବାଚକ ବା ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ତେଣୁ ଏଇଠୁ କ୍ଲିୟର ହେଲି, ଯଦି ଉପମାନ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ କଥନ ହବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କହିବା। ଉପମା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଇଥିଲା, ଉପମା ଅଳଙ୍କାରରେ ଗୋଟେ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯଥା, ତଥା, ଯେସନ, ତେସନ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଲାଗିଥାଏ, ତାକୁ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି। ଏବଂ ଦୁଇଟା ଯାକ ଉପମାନ ଉପମେୟ, ଉପମାନ ଧର୍ମ ଯାହା ଥିବ, ଉପମେୟ ଏଠି ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ହচ্ছে ଭାସିବା। ଉପମା ଏଇଠି ନୀଳ ସୁନୀଳ ମାନେ ଧଳା ମେଘଟା ମାନେ ନୀଳ ଆକାଶରେ ଭାସୁଛି, ଇଏ ସେମିତି ବୋଇତଟା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଛି। ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କଥନ ହଉଛି, ତାକୁ କହିବା ଭାସିବା ହଉଛି ସାଧାରଣ ଧର୍ମ। ଯଥା ହଉଛି କ'ଣ? ମାନେ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ, ତାକୁ ଉପମାନ ଉପମେୟ ରହିଲା ଆଉ କ'ଣ।
ତେଣୁ ଉପମାନ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ କଥନ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କହିବା। କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଉପମା ଅଳଙ୍କାରଟିକୁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝେଇବା। ମୁଁ ସେଟାକୁ ଲେଖୁଛି। ଉପମା ଅଳଙ୍କାରର ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଭଲ ଉଦାହରଣଟିଏ ଦେଇପାରିବା ହେଲା। ଆମେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାରର ଦେଇପାରିବା ମିଶିଯାଏ ଯଥା, ଦେଖ ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତି ତାରା ରବି କିରଣେ। ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତି ତାରା ରବି କିରଣେ। ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତି ତାରା ରବି କିରଣେ। ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା। ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଚରଣେ। ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତି ତାରା ରବି କିରଣେ। ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଚରଣେ। ଲେଖା ହେଲା ପରମାତ୍ମା ଚରଣେ। ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଚପଳା। ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଚପଳା। ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଚପଳା ନୀଳ ଜଳଦ ଅଙ୍ଗେ। ନୀଳ ଜଳଦ ଅଙ୍ଗେ। ନୀଳ ଜଳଦ ଅଙ୍ଗେ। ଜଳଦ ଅଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ସେହି ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ। ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା। ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ସେହି ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଉପମା ଅଳଙ୍କାରର ଇଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର କୋଉଥିରେ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟରେ ରାଧାନାଥ ରାଓଙ୍କ ଲେଖା। ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତି ତାରା ରବି କିରଣେ। ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଚରଣେ। ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଚପଳା ନୀଳ ଜଳଦ ଅଙ୍ଗେ। ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ସେହି ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତଟାରେ ଆମେ ଯୋଉ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କରିବା, ଉପମା ଅଳଙ୍କାରର ଡେଫିନେସନଟା ଯେମିତି ଥିଲା ଉପମାନ ଉପମେୟର ସାଦୃଶ୍ୟ କଥନ ହେଲେ ଆମର ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହବ। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଯଥା 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 ତଥା ଇଏ ଗୋଟେ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ବୁଝିଲ ନା। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଏଠି ଗୋଟିଏ ଉପମେୟ ସହିତ ଏକାଧିକ ଉପମାନଟାକୁ ଶୁଣିଛୁ। ଗୋଟିଏ ଉପମେୟ ନା ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ହେଇଛି, ୟାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥଟି ହେଲା ଗୋଟିଏ ଅବଳା ନାରୀ କଣ କରୁଛି ନା ମିଶି ଲାଷ୍ଟଟା ଅଛି ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ସେହି ନୀଳ ତରଙ୍ଗ। ଗୋଟେ ଅବଳା ନାରୀ ନୀଳ ଜଳରାଶିରେ ଝାସ ଦେଇକି ମିଶି ଯାଉଛି। ଏଠି ଅବଳା ନାରୀ ହଉଛି ଗୋଟିଏ କଣ ଉପମେୟ। ଗୋଟିଏ ଉପମାନ ଏଠି ତିନିଟା ଅଛି। ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରଭାତି ତାରା ରବି କିରଣେ ମିଶିଗଲା, ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାରେ ମିଶିଗଲା, ଚପଳା ଆଉ ଜଳଦ ଅଙ୍ଗରେ ମିଶିଗଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଏଠି ମଧ୍ୟ କଣ ହଉଛି ନା ଗୋଟିଏ ଉପମେୟ ଅବଳା ନାରୀ ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଧିକ ଉପମାନ ଚପଳା ଜୀବାତ୍ମା ଆଉ ପ୍ରଭାତି ତାରା ଏସବୁ କଣ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ରଭାତି ତାରାଟା କୁଆଁ ତାରା ଆମର କଣ ହବ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ମିଶିଯିବ ଏବଂ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଏକାଠି ହେଇକି ମିଶିଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚପଳା ଅର୍ଥ ବିଜୁଳିଟା ଯେମିତି ମେଘ ସହିତ ମିଶିଯାଏ, ଗୋଟିଏ ଅବଳା ନାରୀ ନୀଳ ତରଙ୍ଗରେ ଘାସ ଦେଇକି ମିଶି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ କଣ ହେଲା ନା ଏଇଟା ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହେଲା।
ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ବି ଯଥା 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 ତଥା ରହିଲା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଉପମେୟର ଏକାଧିକ ଯୋଉ ଉପମାନ ରହିଲା ତାକୁ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କଥନ ହେଲା। ତେଣୁ ଉପମାନ ଉପମେୟ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କଥନ ହେଲେ ସାଦୃଶ୍ୟ କଥନ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କୋଉ ଅଳଙ୍କାର କହିବା? ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କହିବା। ବୁଝିପାରିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଳଙ୍କାର ବୁଝିବା ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ କ୍ଲିୟର ଆଲୋଚନା କଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ଗୋଟେ ରୂପକ ଆଉ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ପିଲେ ଯୋଉ ଆମର ତିନିଟା ଜାଣିଲେ ଆମର ଉପମା ଆଉ ରୂପକ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ଏଠି ଉପମାନ ଉପମେୟର ସାଦୃଶ୍ୟ କଥନ ହେଲେ ହେଲା ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ଉପମାନ ଉପମେୟର ଯଦି ଅଭେଦ କଳନା କରାଯିବ ତାକୁ ଆମେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିବା। ଉପମାନ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କରିତ ହେଲେ ଏବଂ ଉପମାନ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଆରୋପ କରାଗଲେ ଆମେ କଣ କହିବା? ତାକୁ ଆମେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇଠୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଦବା। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖ କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁନି କେଡେ ମଳିନ କେମନ୍ତେ ସରି ହେବି ତୋର ମଳିନ। ଏଠି କଣ ହେଇଛି? ଏଇଟା ପଦ୍ମ କବିତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଟାକୁ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ଗାନ କରୁଛି। କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହି କେଡେ ମଳିନ କେମନ୍ତେ ସରି ହେବି ତୋର ନଳିନ। ଏଠି କଳୁଷ ଆଉ ପଙ୍କ ଏ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ କରାଯାଇଛି ନା ଅଭେଦ କରିଛି। ଯାଙ୍କ ଭିତରେ ଭେଦ କିଛି ନାହିଁ। କଳୁଷ ଯାହା ପଙ୍କ ସେୟା ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। କବି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କବି କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଶରୀରରେ କଳୁଷ ରୂପକ ପଙ୍କ ଅଛି। ବୁଝିଲେ? ମାନେ କବି ନିଜେ କହୁଛି କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡେ ମଳିନ କେମନ୍ତେ ସରି ହେବି ତୋର ନଳିନ। ହେ ନଳିନ ତୋ ସହିତ ନଳିନ ଅର୍ଥ କଣ? ପଦ୍ମ। ପଦ୍ମ ସହିତ ମୁଁ ସରି ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୋ ଶରୀରରେ କଳୁଷ ରୂପକ ପଙ୍କ ରହିଛି। ପଦ୍ମ ସିନା ପଙ୍କରୁ ଜାତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ କବି କହୁଛନ୍ତି କଳୁଷ ପଙ୍କ ନିଜକୁ କଳୁଷ ପଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। କଳୁଷ ଆଉ ପଙ୍କ ଦିଟା ଯାକ ଉପମାନ ଉପମେୟ କଳୁଷ ଏବଂ ପଙ୍କ ଦିଟା ଯାକ ଉପମାନ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ଏଠି ଅଭେଦ କରିତ ହେଇଯିବା ଭେଦ କିଛି ନାହିଁ। ଉପମାନ ଉପମେୟ କଳୁଷ ଯାହା ପଙ୍କ ସେୟା ବୋଲି ଦୁଇ ଏକ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଏଠାରେ ଏଇଟା ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଜାଣିପାରେ ଯେ ଉପମାନ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କଣ ହବ ନା ଅଭେଦ କଥିତ ହେବ ଭେଦ ହବନି ତାକୁ ଆମେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କହିବା। ସେଇଭଳି ଉପମାନ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ କଥନ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କହିବା। ବୁଝିଲେ? ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ କଳୁଷ ପଙ୍କ ଭଳିଆ ଆଉ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବା। ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନ ସର ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳଦ ମଧ୍ୟ ଆବିଳ ଲେଖିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ। ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ତ ରୂପକ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର କଣ? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ଆଗ ଡେଫିନେସନ ଟାକୁ ଆମେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା କଣ ନା ଉପମାନ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ତର୍କଣା କରାଗବ ବା ସମ୍ଭାବନା କରାଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର କହିବା। ବୁଝିଲେ ନା? ତେଣୁ ୟାର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବା। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢେଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ରତ ନୀଳ ଭେରି କିବା ଉଠେ ଐରାବତ। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାରଟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କଲାବେଳେ ପିଲେ କଣ କରିବ? ପ୍ରଥମେ କେତେଟା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ବାଚକ ଶବ୍ଦ ଥିବ ତାକୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ କରିବ। ଏଇଠି ଏଠି ଗୋଟେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଶବ୍ଦ କିବା ଅଛି। ଆମେ କିବା ସତେ ଅବା ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଯେମିତି ଆମେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ପଢିଥିଲି କଣ ପଢିଥିଲି ନା ଯେସନ ତେସନ ଯାହା ତାହା ଯେପରି ସେପରି ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ସେମିତି ସତେ ଅବା କିବା ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ବାଚକ ଶବ୍ଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ବାଚକ ଶବ୍ଦ ତେଣୁ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ଉପମାନ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ କଳ୍ପନା କରାଗଲା ବୁଝିପାରିଲ ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର କହିବା। ତେଣୁ ଏଇଟା କହିବା ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢେଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ରତ ନୀଳ ଭେରି କିବା ଉଠେ ଐରାବତ।
ଇଏ ହଉଛି କୋଉ ଅଳଙ୍କାର ନା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖୁଥିଲେ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ଏଇଟା ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଚିଲିକାରେ ଚଢେଇ ଗୁହା ନାମକ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ଟିଏ ଅଛି। ଚଢେଇ ଗୁହା ପାହାଡରେ ରଙ୍ଗ ଶ୍ଵେତ ହେଇଯାଇଛି ବା ଧଳା ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ସେଠି ସବୁବେଳେ ଚଢେଇ ମାନେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିକରି ସେଟାକୁ ତାକୁ କହନ୍ତି ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢେଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ରତ ଚଢେଇ ଗୁହା ପାହାଡରୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଚଢେଇ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଉପରକୁ ଉଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଗୋଟେ ତର୍ପଣା କରାଯାଇଛି କାହା ସହିତ ନା ନୀଳ ଭେରି କିମ୍ବା ଉଠ ଐରାବତ ହସ୍ତିଟିଏ ନୀଳ ଜଳରାଶିକୁ ଭେଦ କରି ଉଠିଲା ଭଳିଆ ଇଏ କଣ କରିଛି ନା ଚଢେଇ ମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲାକୁ ଗୋଟେ ତର୍ପଣା କରାଯାଇଛି ସେଠି ବା ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଇଛି। ଇଏ ଯେମିତି ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସେମିତି ଉଠି ଯାଉଛି କି। ତେଣୁ ଉପମାନ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ତର୍ପଣା ବା ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଇଛି। ଚଢେଇ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ହଉଛି ଉପମେୟ ଏବଂ ଐରାବତ ହସ୍ତି ହଉଛି ଉପମାନ। ତେଣୁ ଏ ଉପମାନ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ତର୍ପଣା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଆମର ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ତିନିଟା, ଗୋଟେ ହଉଛି ଉପମା, ଗୋଟେ ହଉଛି ରୂପକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ଏଭଳିଆ ବୁଝିପାରିଲ। ତେଣୁ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କହିପାରିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତୋଟି ଅଳଙ୍କାର କହିଲି ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଆଉ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ତିନି ଭାଗରେ ଗୋଟେ ଯମକ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁପ୍ରାସ, ଗୋଟେ ଶେଷ। ଯମକର ଡେଫିନେସନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡେଫିନେସନ ଯେମିତି ପୁରା ମନେ ମନେ କହିପାରୁଥିବା। ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କହିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯମକ ପରେ ଆସିଲା ଅନୁପ୍ରାସ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କହିବା। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଥରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିବ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଶେଷ ଅଳଙ୍କାର କହିବା। ଅଳଙ୍କାର ଡେଫିନେସନଟା ଆମ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ପୁନଶ୍ଚ ଏଇ ଯୋଉଟା ଆସିଲା ଆମର ଉପମା ଅଳଙ୍କାର, ଉପମାନ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ଗଠନ ହେଲେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ଉପମାନ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ ଭେଦ ନହେଲେ ଆମ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ଉପମାନ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବନା ତର୍ପଣା କରାଗଲେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ଏ ସବୁ ଛଅଟା ଯାକ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଯେମିତି ଠିଆ ହେଇକି କ୍ଲିଅର ଭାବେ କହିପାରୁଥିବ ଏବଂ ତାର ଡେଫିନେସନ ମନେ ରଖୁଥିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମନକୁ ଆସିଯିବ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତିକି ରହିଲା। ଏ ଅଳଙ୍କାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମୁଁ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେବି, ତମେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।